हालेलुया प्रभु यीशुଙ୍କର मधुर नाम आपण समस्त को आज ये प्रोग्राम रे स्वागत करुँ। आसतु प्रार्थना करवा। प्रभु यीशु आपण पवित्र नाम धन्यवाद दिए। आपण सत्य जीवित परमेश्वर नोर बल देले एक नुआ विषय आलोचना करने जिते जन शुणे समस्त बुझंत और आशीर्वाद प्राप्त मत बल दे पिता धन्यवाद प्रभु यीशु नाम मांगु। आमेन आमेन हालेलुया। प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण समस्त को प्रभु यीशु मधुर नाम आपको स्वागत करुँ। आज विषयटी हूँ अग्नि विषय निया विषय फायर विषय। हालेलुया। अग्निर महत्व बाइबल रे कौन, नियार महत्व बाइबल रे कौन, फायर महत्व बाइबल रे कौन आम जाना आज जानिले आपण लाइफ ब्लेस्ड। यदि आप जानिले आप परिस्थिति चेंज हो। आप जानिले आप परिस्थिति नुह आप परिवार जिते लोक आपण सहित संपर्क अच्छा समस्त परिस्थिति लाइफ चेंज हो। हालेलुया। आसुद मैंने आलोचना करवा आज विषय निया कौन। हालेलुया। माथ्यू 3 पर्वर 11 पद, माथ्यू पुस्तक 3 पर्वर 11 पद बहुत सुंदर लिखा जाऊँगी। बाप्तिजिक जोहन आउ यीशु विषय कहते कौन कहते मु सिना मन परिवर्तन निमंते जल बाप्तिस्म दौची डुबन दौची किंतु मो उत्तर जी आसुचंती से मोर शक्तिशाली मु तांकर पादर बंधन खोलिया पई योग्य नुहे सी तो मानू पवित्र आत्मा आउ अग्नि रे बाप्तिस्म देवे नियारे बाप्तिस्म देवे फायर रे बाप्तिस्म देवे। हालेलुया। दुईटी विषयटी अच्छी प्रभु से आसवे जो मैंने विश्वास करेंगे सत्य आत्मार सहित जो मैंने ग्रहण करेंगे जो मैंने एकमात्र ईश्वर बोली स्वीकार करेंगे बाप्तिस्म जोहन कहते से समस्त को पवित्र आत्मा और ईश्वर आत्मा आउ द्वितीय कौन ना ईश्वर को अग्नि रे बा निया रे बा फायर रे कौन करेंगे ना अभिषेक करेंगे अभिषेक करेंगे। हालेलुया। आज आम आत्मा विषय आलोचना करवा नहीं। आज आम आलोचना करवा से निया कौन से फायर कौन से अग्नि कौन जहा द्वारा प्रभु यीशु आम को अभिषेक बाप्तिस्म देखो ईश्वर जदि निया द्वारा आमको अभिषेक कर निया द्वारा बाप्तिस्म दौरान से सेमती टाइम पास करने करूना पछरे किसी उद्देश्य अच्छे पछरे किसी महत्व अच्छी आम जाना जानुंट आपण परिवार आपण संपर्क प्रत्येक लोक ब्लेस्ड करते। हालेलुया। निया कौन निया क्या दर्शाऊँ निया उपरे बाइबल रो चिंता कौन अटे निया कौन अटे बा निया किए अटे जदि आपण एव्री पुस्तक 12 पर्वर 29 पद पढ़ी एव्री पुस्तक 12 पर्वर 29 पद ये बहुत सुंदर लिखा कौन लिखा जाए लिखा जाऊँगी जे ईश्वर ग्रासकारी अग्नि तुल्य अटंती। हालेलुया। से निया की अटंती ना ईश्वर से निया की अटंती ना प्रभु यीशु से निया की अटंती ना आमर पिता परमेश्वर से निया अटंती। हालेलुया। लेखा होची से निया कौन करिवो ना ग्रासकारी जेमती साधारण निया लागि गले ताकू आपण जहाँ भी देवे ताकू आपण जहाँ संस्पर्श रे आनिबे से कौन करिवो समस्त पोड़ी 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 की नहीं ग्रास करिवो। सेही बड़ी ईश्वर कहउचंदी जे मु निया तुल्य अटे मु जहाँ संस्पर्श रे आसीबे अर्थ पाप संस्पर्श रे आसले पाप को मु ग्रास करिवि अधर्म संस्पर्श आसले मु अधर्म को ग्रास करी दुष्टात्मा मान शैतान संस्पर्श आसले शैतान को दुष्टात्मा को ग्रास करी रोग अशांति दुख अभाव अभिशाप
ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ କରିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ନିଆଁ କିଏ? ସେ ନିଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଗ୍ରାସ କରିବେ ନିଆଁ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ନିଆଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମର ଲାଭର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଉନ୍ନତିର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜଳେଇ ପୋଡ଼େଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଏଠି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ହୋରେବ ପର୍ବତକୁ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବୁଦା, ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବୁଦା ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ କ'ଣ, ସେ ବୁଦା ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦା ନଷ୍ଟ ହଉନି, ଜଳି ପୋଳି ପାଉଁଶ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜଳୁଛି ବୁଦା ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ବୁଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ, ଯିଏକି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ନିଜ ପାଦୁକା ଖୋଲ ଆଉ ଏଇଠିକି ତୁମେ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଇ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଆଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ନିଆଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଆଁ ଯେମିତି ଅସନା ଜିନିଷକୁ ଜଳେଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରେ, ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ ନିଆଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ତଳକୁ ନେଉଛି, ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜଳେଇ ପୋଡ଼େଇ ନଷ୍ଟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଆଁ କିଏ। ସେ ନିଆଁ କିଏ? ସେ ନିଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ନିଆଁ। ଯଦି ଆମେ ମଲାଖି 3 ପର୍ବର 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଆଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିଥାଏ। ନିଆଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ମଲାଖି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାରକ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ? ସୁନା ରୂପା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯାଏ, ଖଣିରୁ ଆସେ, ସେ ପରିଷ୍କାର ନଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ଗରମ କରେଇ ତା ଭିତରୁ ଖାଦ ବାହାର କରାଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଅସନା ବାହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରିଷ୍କାରକ ଅଟେ, ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିବି। ଯେମିତି ନିଆଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନା ରୂପାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଖାଦ, ଅସନା, ପାପ, ଅଧର୍ମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆଁ ସଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ କରିବି ନା ପରିଷ୍କାର କରିବି। ଯେମିତି ସୁନା ଆଉ ରୂପାରୁ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ନିଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ନିଆଁ ସୁନା ରୂପାକୁ ଯେମିତି ଆଉ ଖାଦ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦକୁ ବାହାର କରିବ, ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି, ସେଇ ବିଷୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାରକ ଅଗ୍ନି
ସଦୃଶ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ ତାହାର 2 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ନେଇକି 37 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ନେଇକି 37 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଆଉ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବନ ବହୁଛି, ଆଉ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଜିଭ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପର ଭାଷାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଚାର ଶେଷରେ 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଠି ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଛେଦି ଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିଧା ମାରିକି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ପିତର ଏଇଠି 38 ପଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଆଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଆଁରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ 2ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 38 ପଦରେ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଉଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅର୍ଥ ମନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିଲା, କୋଉ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିଲା? ମନ ପାପରେ ଚାଲିଥିଲା। କୋଉ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିଲା? ଅଧର୍ମରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅର୍ଥ ଯୋଉ ପାପ ଅଧର୍ମ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା ମନକୁ ସେଇଠୁ ଫେରେଇବା, ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣିବା, ତାକୁ ଫେରେଇବା। ଆଉ ଫେରେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା, ଜଳରେ ଡୁବ ନେବା। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନେବା? ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମନକୁ ଫେରେଇବା, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜଳରେ ଡୁବିତ ହେବା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ଡୁବ ନେବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ, ତା ସହିତ ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ସଫା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଯେମିତି ପିତର କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଦେଖ 3000 ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଏକ ବଡ଼ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ନିଆଁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ପିତରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା 3000 ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର
ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ପିତର ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୀବ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଗ୍ନି ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କରିବା ସହିତ ସହିତ ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବେ, କାରଣ ସେ ନିଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାରକ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ। ସେ ନିଆଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ତା ସହିତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରିଭାଇଭାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟି କାମ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, କ'ଣ ସେ ବିଷୟ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଅଧର୍ମରୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ, ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ଖରାପ କରୁଥିଲି, ପାପ ଖରାପ ଅଟେ, ଅଧର୍ମ ଖରାପ ଅଟେ, ଅନୁତପ୍ତ ହେଇକି ଫେରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କରିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିଆଁରେ ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭରିଲେ, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ନାଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଆଁରେ ଭରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଗୌରବ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ନିଆଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ନିଆଁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ସେଇ ନିଆଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ତୁମ ନିଆଁରେ ଭରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଆଁରେ ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକମତ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଫାୟା କରେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବ୍ରେକ୍ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉଟ୍ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଇଟି ନାମରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଜସ୍। ପ୍ରଭୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମର ମହିମା, ତୁମର ଗୌରବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।